कि तेनू आप नू तरीकां भुल्लियां, तेनू आप नू तरीकां भुल्लियां मुंडिया कचहरी वालिया जी ते ओदे नाल तोरी बाबला जी ओदे नाल तोरी बाबला जिहदे मोढे ते बिल्ला सरकारी कि नफरत करो, गिला करो या फिर वफा करो। जी नफरत करो, गिला करो या फिर वफा करो, जो भी करो दिल तो करो, बेइंतहा करो। साडे अज दे उस्ताद गल कर रहे, साडे टीचर कर रहे, वो कमिटमेंट साडे समाज दे विचों खत्म हो गई है, जिहदा आने वाले समय च साडे समाज नूं बहुत नुकसान होएगा। न्यूज़ 9 पंजाब देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत। असी एक बार फिर तो लैके हाजिर हाँ देवदत्त जी नूं। मेरे वालों न्यूज़ 9 पंजाब के सारे दर्शकों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्कार ते आदाब। एक बार फिर अमृतसर तो देवदर्द तुहाडे सामने है और असीं अज जिहड़ी गल करन जा रहे हैं वो सचमुच किसी चैनल ने भी पहली बार इसनूं कवर किया है। मैं फिर दोबारा धन्नवाद करदा संजीव जी का कि वो मेरे गृह विखे आए ने और अज असीं जिहड़ी गल करन जा रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण गल। देव जी सब तो पहला दर्शकों को दस दईए कि बड़ी इंपोर्टेंट जिहड़ी साडी विरासत की एक संभाल के चीज़ संभाल के रखी है देव जी ने। इन्हां नूं पंजाबी च तां बिल्ला कहंदे ने, बिल्ला ही कहंदे ने देव जी। और उस तो इलावा होर एक शब्द ना तुसीं मुखातिब हो रहे सीगे, किहड़ा शब्द सी इन्हां नूं की कहंदे आ? कचहरियां दे विच भी कुछ इस तरह का कोई अपनी शहरो शायरी दे विच भी दस रहे मेरे एक ना संजीव जी बहुत प्यारे मित्र ने जी, पंजाब दे बहुत सिरमौर शायर ने हरदयाल सागर जी। उन्हां दा शेर है जी कि नफरत करो, गिला करो या फिर वफा करो। जी नफरत करो, गिला करो या फिर वफा करो, जो भी करो दिल तो करो, बेइंतहा करो। वेरी गुड। मैं क्योंकि पंजाबी शायरी दे नाल विरासत नाल भी जुड़िया होया और खास करके पंजाबी सभ्याचार नूं संभालण दे विच मैं उम्र का एक खासा हिस्सा लगाया। जी जिहड़ी गल असीं कर रहे हैं कि बिल्ले शब्द तुसीं वरतिया जी, ठेठ पंजाबी का शब्द है जी जी कि बिल्ला जिहड़ा ना वो साडे मोढे ते लगदा हुंदा जी जी बिल्कुल। ते ये जिहड़े बिल्ले ने जी इन्हां दा इतिहास दे विच बड़ा रोल रहा। मैं एक छोटी जी गुस्ताखी कर लगा देव जी, ये जिहड़ा ठेठ पंजाबी का शब्द है ये भी तुहाडे कोल हुणे ही उधारा लिया है, क्योंकि सानू अजे इन्नी ठेठ पंजाबी आउंदी नहीं जिन्नी असीं तुहाडे कोल सिੱਖੀ। मेरा 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 अपना एक दो लाइनां जदों मैं एक ते फेसबुक ते पावां ना ते मेरी आदत है कि 2 लाइनां मैं लिख के नाल ते वो पा दिंदा। ते जदों मैं पहली बारी फेसबुक ते पाया ते मैं पाया कि नाल लिखिया कि तैनू आप नूं तरीकां भुल्लियां, तैनू आप नूं तरीकां भुल्लियां मुंडिया कचहरी वालिया। जी है ना, ते ओदे नाल तोरी बाबला, जी ओदे नाल तोरी बाबला जिहदे मोढे ते बिल्ला सरकारी। जी ते ये सारे बिल्ले ने जिन्हां नूं असीं बैचेस कहने आ। ते मुख्तलिफ समयां दे विच अलग अलग समय च जदों साडीआं कोटां जिहड़ियां साडे कोल स्टेट्स सीगियां बहुत सारियां जी, और ये सारियां स्टेट्स दे अपने डिपार्टमेंट सीगे जी जिहदे विच कचहरी नाल जुड़िया सारा काम सीगा, जी, तहसीलां नाल जुड़िया होया काम सीगा, जੱਜਾਂ नाल जुड़िया होया काम सीगा, रेवन्यू दे बहुत सारे काम सीगे। जी ते हुण जिहड़े लोग उत्थे काम कर रहे ने जी, उन्हां दी शनाखत किस तरह होनी है? जी उन्हां दी शनाखत तां ही होएगी जे कोई इस तरह दा बैच जिहड़ा बिल्ला हैगा जां उहदे मोढे ते लगा होया जां इत्थे वो एक एक हाँ जी पटा नहीं सी हुंदा, वो एक कपड़ा जिहड़ा पहनदे सीगे जी, वो कपड़ा पहनदे सी क्योंकि जिहड़े जे बैच जिहड़ा वो भारा हैगा ते उन्हां ने ओहदे नाल वो बन लेना जी। ते वो जां बैल्ट नूं बक्कल लगदा सीगा, जिस तरह इत्थे साडे एक होएगा ਇਹ ਹੈਗਾ जी, ਇਹ बक्कल हैगा इत्थे। ਤੇ ਇਹ ਬੈਚेस ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਏ जी। ਤੇ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਬਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਹੈ जी।
ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਏ ਜੀ, ਬੈਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ PhD ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ PhD ਹੋ ਸਕਦੀ। ਓਕੇ, ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੈਚੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ PhD ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਆਰਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਡਮ ਸੀਮਾ ਹੋਣੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ PhD ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੂਰਤੀਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੈਕਟ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਬਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਬਾੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਬਾੜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਕੁਝ ਕਬਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਲੈਕਟਰਸ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਬਾੜ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੀ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਬਣੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਬੈਚ ਹੈ, ਬਿੱਲਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ 1788 ਦਾ ਹੈ, 1788 ਦਾ, 1788 1788 ਦਾ ਇੱਕ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੈਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਦੇ ਬੱਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬੈਲਟ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਜੀ, ਤੇ ਬੈਲਫ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਇਹ ਉਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਸਹਿਮ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈਲਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿੱਲਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਨਾਭਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਲੀਏ ਨਾਭਾ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਾਂਚੀਪੁਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਰਨੌਲ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਮੀਲ ਕੁਨਿੰਦਾ ਅਦਾਲਤ ਸਬ ਜੱਜ ਦਰਜਾ ਅਵਲ। ਅਵਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ, ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਜੀ। ਔਰ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰਜ ਪੰਚਮ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਨਾ। ਨਾਰਨੌਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਰਨੌਲ ਪਿੰਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਸਬਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਨਾਰਨੌਲ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਦੀ ਜੀ, ਹੈਨਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਵਲੀਏ ਨਾਭੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਚਪੜਾਸ ਜੀ, ਮਹਿਕਮਾਏ ਆਬਕਾਰੀ ਜੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਟੇਟ, ਹੈਨਾ। ਆਬਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਪੜਾਸ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਚਪੜਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਹੀ ਚਪੜਾਸ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਪੜਾਸ ਸ਼ਬਦ ਬਣਦਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜੀ। ਚਪੜਾਸ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੱਪ, ਇੱਕ ਰਾਸ ਜੀ।
ਚੱਪ ਮੈਨਾ ਖੱਬਾ ਪਾਸਾ, ਜੀ ਰਾਸ ਮੈਨਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਜੀ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੀ ਚਪੜਾਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਚਪੜਾਸੀ ਕਲਾਸ 4 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਚਪੜਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਲਾਸ 4 ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਾਇਆ। ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਦੇ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਾਈਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੀ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੰਕ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋਣਾ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਦੇ ਕੁਝ ਡ੍ਰੌਪਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਖਿਲਾਰਿਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਲੌਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਲੌਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਚੂਸ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲਾ ਪੰਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੌਟਿੰਗ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਓਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆਫਿਸ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਪ ਜਮਾ ਰਾਸ, ਖੱਬੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਹੈਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਪੜਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਪੜਾਸੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਪੜਾਸ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਲਿਖਿਆ ਚਪੜਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਚਪੜਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਪੜਾਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਬੈਲ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਪੜਾਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੀ। ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਵਾਲਾ ਅਸਿਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਕੋਈ ਗਵਾਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਗਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਕਸ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਕਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਬੱਕਲ ਤੇ ਬੱਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 1788 ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ? ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਬਾਬਲਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਬਾਬਲਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰੀ ਬਾਬਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਸਰਕਾਰੀ। ਮੈਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਟੌਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਥਾਣੇਦਾਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥਾਣੇਦਾਰ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਇੰਨੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਚ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਸਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ UMRITSUR। ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫਿਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਇਆ ਜੀ ਜੀ ਹਨਾ, ਜੀ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਿੱਪੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਹੈਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਸਾਡੇ 2-3 ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਬਾਗ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਰਾਮ ਬਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਸਿਲ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹੋ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿੱਲਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ UMRITSUR ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1928 ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਚਪੜਾਸ ਦਾ ਪੀਐਨ ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪੀਐਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਚਪੜਾਸ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, 1928 ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1928 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਝੱਟ ਨਿਬੇੜਦਾ, ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤੁਲ ਆਮ। ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਰਾ ਆਵਾਮ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਗਲਤੁਲ ਆਮ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਚਸ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਸੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ 450, 550, 650 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਸ ਰਹੀਆਂ। ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਰਹੀ, ਘਟਦੀ ਵੀ ਰਹੀ ਜੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਵੇਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਚਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੈਚਸ ਨੇ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 150-200 ਬੈਚ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 150-200 ਬੈਚ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 150-200, ਲੇਕਿਨ 150-200 ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਇਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇ, ਮਾਣ ਸਕੇ, ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚਪੜਾਸ, ਮਹਿਕਮਾਏ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼, ਰਿਆਸਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬਾ ਕਮਾਲ ਇਬਾਰਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਬਾੜੀਆਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਕਬਾੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫਿਸ਼ਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਫਿਸ਼ਰਮੈਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੈਚ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੈਚ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਗ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾਰਡਨ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜੀ। ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੈਚ ਹੈਗਾ। ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹ ਸੀ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਚਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਿਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ,
ਜਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਂ ਦਲਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਇੱਥੇ। ਜੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦर्रा ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਸਪੀਤੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੇਟਸ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਟੇਟ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਸ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 1966 ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਮੁੱਖ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਭਾ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਹੈ, ਜੀਂਦ ਹੈ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗ ਸੀਗੇ ਔਰ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਤੀਤ ਸੀਗਾ, ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਾ ਕਮਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਾਡਰਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੱਕਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬੱਕਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਹੋਵੇ, ਚਮਕੂਨੀ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਕਲ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਕਲ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੱਕਲ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਕਲ ਫੜਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦਾ ਇਹ ਬੱਕਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫੋਲਡ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਸੋਲਿਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਅਹਿਦ ਸੋਲਿਡ ਸੀ। ਅਹਿਦ ਸੋਲਿਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਹਿਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੋਲਿਡ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਉਹ ਪੇਤਲੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਖ ਲਓ, ਫੂਕ ਮਾਰੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਰਿਟਾਇਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰਸਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰਸਿਵ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਕਰਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਇਹ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ। ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਸੀ, ਸੋਲਿਡ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਦੀ ਏਜ ਹੀ 23 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ। 23 ਸਾਲ ਚ ਉਹਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸੀਗੇ ਉਹ 100/100 ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲੇ ਤੇ 102 ਜਾਂ 105 ਦਵਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਮ ਮਮਤਹੀਨ ਹੋਤੇ जी, अगर हम ममतहीन होते तो देते 100 में 100 नंबर जी। लियाकत के, नजाकत के, मोहब्बत के अलग नंबर जी। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੰਜੀਵ ਜੀ जी ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ, ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ जी। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਸੋਲਿਡ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਜੀ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਗਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਉਹ ਨਿੱਗਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਛਾਪ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਬੱਕਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ,
ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੋ ਸੋਲਿਡ ਬਣ ਕੇ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਹਿਦ ਕਰੋ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਬੜੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰਾਸਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਰਾਸਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰੀਏ ਪੁਰਾਣੇ ਯੁੱਗ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਤਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪੈੜ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ 4 ਕਦਮ ਹੋਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਕੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਖਤੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਵ ਜੀ, ਬੜੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਬੋਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟੰਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 'ਚ 2-3 ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਿੰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਤਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਕਮਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਰਦੂ ਲਿਖਿਆ ਬਾਕਮਾਲ ਲਿਖਿਆ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬਾਕਮਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਿਰੰਤਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੰਜੀਵ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ। ਇਹ ਸਨ ਦੇਵਦੱਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 9 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।